वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैतसरी महला चौथा। घर पहला। चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हियरे रतन नाम हर वसया। गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे हीरे रतन नाम हर वसया। गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो मन समझा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया। बिन नावै जीवन बिरथा। रहाव बिन गुर मूड़ भये हैं मन मुख। ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहूँ। तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल हो जन्म सनाथा। मोको कीजै दास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधुले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चले मिलंथा। हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधुले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चले मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ। आप जी वड्डे भागां वाले हो।
जो कि आप जी ने आज दे ए पावन अमृतमयी बचन सतगुर साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे दर तो सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो अमृत वेले सतगुरु पातशाह जी ने कृपा कीती। सोहणे सिंघासन ते सुभाईमान प्रकाशवान हो के समुची मानुख जाति दे भलाई दे लई सतगुरां ने अज दे ए पावन मुखवाक बख्शिश कीते हन। सो आप समूह साध संगत ने इन्हां पावन बचनां नूं सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन। सो साध संगत जीओ आओ आपां सारे ही आपो अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करिए अते सुरत नूं टिकाइए सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरणां विच, तां कि गुरु पातशाह जी जो बाणी विच फरमान करदे हन, तू मेरा राखा सबनी थाई तां पहो कहा घाड़ा जियो। सो साध संग जो सतगुर पातशाह जी दे पावन बचन हैं कि ओ मेरा मालिक ओ वाहिगुरु परमात्मा आप हर एक थां साडी बांह फड़ के आप इस भव सागर तो पार करवा देंदे हन। लेकिन ये कदों हुंदा है जदों असी सचमुच ही तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्नीए पाईए। जदों असी उस मालिक वाहिगुरु परमात्मा दे हुक्म नूं मन्नांगे, उस दे हुक्म दे विच भाणे दे विच रवांगे, उस दी रजा दे विच रवांगे। क्योंकि साध संगत जो जेड़े परमात्मा दे भगत संत जन होंदे हन, वो हमेशा ही वो परमात्मा दे भाणे नूं सत करके मन लैंदे हन। असी दुनियावी जीव हाँ, साडे कोल माया बहुती आ भी जावे ते साध संग जो असी बहुती माया पाण दे नाल भी सुखी नहीं हो सकते। ये हकीकत है। इंसान जिस दे कोल बहुती माया तकदा है, समझदा है ये बहुत ही सुखी होवेगा, लेकिन भलिया कदे उस दे जीवन वल भी तक के वेख। वड्डे वड्डे जो दिसै लोग तिन को व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्डियाई सो वड्डा जिन राम लिव लाई। हकीकत विच ते वड्डा ओ है जिस दी प्रीति परमात्मा वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़ गई। बाकी साध संग जो माया करके कोई बड़ा नहीं हो सकता, माया करके कोई छोटा नहीं हो सकता, कर्मा करके कोई छोटा हो सकता है, माया करके कोई बड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा दे नाम धन कारण वो जीव बड़ा हो सकता है। लेकिन असी संसार वाल तकते हाँ, असी दूसरे दे सुख तकते हाँ, लेकिन कदे अपने जीवन वाल झाती नहीं मारते कि भाई जे असी उस परमात्मा वाहिगुरु दा सिमरन करांगे ते ओ मेरे मालिक साढ़े ते भी जरूर रहमत करनगे। सो आओ सारे ही परमात्मा दे चरनां दा ध्यान धरदियां होया एक बारी करो जी रसना नूं पवित्र ते इस पावन मुखवाग दी विचार नाल सांझ करन दा यतन करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत सरी महला चौथा। घर पहला। चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैत सरी राग है। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज इन्हां पावन बचनां नूं अपने पावन मुखारबिंद तो उचारण करदियां होइयां घर पहला भाव
ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਪ ਦੇ ਭਾਵ ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਂਘ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਉਹ ਅਗਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਂਘ ਦਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੜਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਦੀ ਲਾਂਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। हे ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵ ਰਾਹੋ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਹੋ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। हे ਭਾਈ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਗਾਵੈ। ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ
ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਸ 24,000 ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਯੂ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਕਾਥਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਤਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਖਾਥਾ। हे ਭਾਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਖਾਥਾ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਹ ਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਾਥਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। हे ਹਰੀ, हे ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਮਿਲੰਥਾ। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलन था। सतगुरु गुरु पातशाह जी सानू समझा रहे हैं, असी जीव माया विच अन्ने होए रहे हाँ। असी आत्मक जीवन दी सोझी तो सखैण हाँ, भाव सानू ओ आत्मक सोझी हले प्राप्त नहीं हुई। सानू सही जीवन जुगत दी सोझी नहीं आई। असी तेरे दसे हुए जीवन राह उत्ते तुर नहीं सकते ते ना हले तुरना शुरू कर दिता। हे मेरे वाहिगुरु परमात्मा जी,
ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੋਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਖ ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵਣ, ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8750 10 63 75। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।